I remember visiting this assembly few times in the past. గతంలో కొన్నిసార్లు ఈ సంఘానికి నేను వచ్చినట్లుగా నాకు గుర్తుంది. But first time taking part in the worship. మొదటిసారిగా నేను ఆరాధనలో పాల్పంపులు పొందాను. Today this is the third worship session I am attending. ఈరోజు ఇది 3వ ఆరాధన సమయాన్ని నేను హాజరయ్యాను. ఇది నా 3వ ఆరాధన. ఈరోజు 3 సార్లు నేను ఆరాధనలో పాల్పంపుతున్నాను. some people ask, is it right to take part in 3 worship sessions, 3 worship meetings? Is it right? 3 ఆరాధనల్లో పాల్గొనటం మంచిదేనా అని అడిగారు. అది సరియా కాదా? Some people think only once in a week you have to take part in worship. వారంలో ఒక్కసారే పాల్పంపులు పొందాలి కదా, ఒక రోజులోనే 3 సార్లు పాల్పంపులు పొందొచ్చా అని అడుగుతారు. Now the answer is, worship is our continuous exercise. If you know the meaning of worship, there is no harm in taking part in as many times as possible. ఒకసారి కాదు, ఎన్నిసార్లైనా పాల్పంపులు పొందొచ్చు. నిజమైన అర్థముతో పాల్పంపులు పొందితే అది ఎన్నిసార్లైనా పాల్పంపులు పొందొచ్చు అని వాక్యంలో మనకి జవాబు ఉంది. I would like to speak little bit about worship this night. ఈ సాయంత్రకాలపు వేళ మీతో ఆరాధన గురించినటువంటి మాటలు పంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. Today the whole world celebrates as Easter Day. ఈరోజు ప్రపంచమంతటా ఈస్టర్ దినముగా జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. You know what is this Easter? What is the meaning of Easter? ఈస్టర్ పండుగ అంటే అర్థం తెలుసా? The word Easter comes from the name of a goddess, Babylonian goddess by name Asherah. అషేరా అనే బబులోను దేవత పేరులో నుంచి ఈ ఈస్టర్ అనే పేరు వచ్చింది. There is another name for that goddess, Ishtar. ఆ అషేరా అనే దేవతకు మరొక పేరు ఏంటంటే ఇస్టేరా. So in the Old Testament we read about this goddess Asherah, Ishtar. ఇస్టార్, అషేరా అని పాత నిబంధనల గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. So this celebration is in her name. This is the day of Ishtar, the Babylonian goddess. బబులోను దేవత పేరు అయిన ఇస్టార్ అనే పేరులో నుంచి ఈ ఈస్టర్ అనే పండుగ దినం వచ్చింది. But for us it is not Ishtar's or Asherah's day. మనకైతే ఇది అషేరా దినం కాదు, ఇస్టారు దినం కాదు. మనకు Whose day? ఎవరి దినం ఇది? Lord's day. ప్రభు దినము. It is the day the Lord Jesus Christ came out victorious from the grave. ఈ రోజు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు జయశాలి అయి సమాధి నుంచి లేచిన రోజు. We are not here to remember Ishtar, but we are here to remember our Lord Jesus Christ. ఇస్టార్ అనే పేరుని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవటం లేదు, కానీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మనం వచ్చాం. Only much time I will take in few minutes. I will finish the subject. We are going to see why we worship the Lord on this day. మనము ఎందుకు ఈ దినాన ఆరాధించాలనే మాటలు కొంచెం పంచుకుంటాను నేను. The Lord Jesus Christ taught the woman of Samaria some lessons about worship. ఆరాధన గురించి సమరయ స్త్రీకి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు కొన్ని పాఠాలు నేర్పించారు. You remember in which chapter, in which book we find about Samaritan woman? సమరయ స్త్రీ గురించి ఏ గ్రంథంలో రాయబడిందో మీకు తెలుసా? John's Gospel chapter 4. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో రాయబడింది. The Lord Jesus, we are not taking, Jesus is discussing about worship with that woman. ఆ స్త్రీతో యేసు ప్రభు వారు ఆరాధన గురించి సంభాషించారు. And she said, we are worshipping our forefathers
time onwards we are worshipping in that mountain of Samaria. ఆ సమరయ ప్రాంతంలో ఆ పర్వతం పైన మా పితరుల కాలం నుంచి ఆరాధిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. She was boasting about that worship in Samaria. ఆ సమరయలో జరిగే ఆరాధన గురించి ఆమె ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకుంటుంది. The Lord Jesus Christ is telling her, Amma, that is not the right type of worship. అమ్మా, అది మంచి అయిన ఆరాధన కాదు, సరైన ఆరాధన కాదు. There is another type of worship. మరి ఒక రకమైన ఆరాధన ఉంది. That is the worship in spirit and truth. అదే ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించాలి అనే ఆరాధన. Then what is the worship in Samaria? మరి సమరయలో జరిగే ఆరాధన ఏంటి? That is the opposite of the worship in spirit and truth. ఆత్మకు సత్యముకు వ్యతిరేకంగా జరిగే ఆరాధన అది. Oh, there is such a worship. అట్లాంటి ఆరాధనలు కూడా ఉంటాయా? So you must understand there are different types of worship in this place. కాబట్టి అనేక రకాలైనటువంటి ఆరాధనలు ఉంటాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So the worship in Samaria is the opposite of worship in spirit and truth. ఆ సమరయలో జరిగే ఆరాధనకు ఆత్మతో సత్యంతో జరిగే ఆరాధనకు తేడా ఉంది. What is the opposite of spirit and truth? ఆత్మకు సత్యముకు వేరుగా ఏముంటది? Opposite. వ్యతిరేకంగా ఏముంటుంది? The opposite of a spirit is flesh. ఆత్మకు వ్యతిరేక పదం ఏంటి? శరీరం. We know about the conflict between the spirit and flesh. ఆత్మకు శరీరానికి పోరాటం ఉందని తెలుసు కదా. What is the opposite of truth? సత్యానికి వ్యతిరేక పదం ఏంటి? Asatyam. అసత్యం. So that is what is happening in Samaria. The worship in the flesh based on the lie. The lie comes from Satan. అది శరీరానికి వ్యతిరేకమైన ఆత్మకు వ్యతిరేకమైన పదం శరీర పద్ధతిలో ఆ సమరయలో ఆరాధన జరుగుతుంది. So if you look at the worship in Samaria, you will understand that is to satisfy the flesh of the worshipper. సమరయలో జరిగే ఆరాధన శరీరాన్ని సంతృప్తి పరుచుకునే ఆరాధన. It is not helping for our spiritual blessing. మన ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదానికి అది ఏమాత్రం సహాయం చేయదు. If you observe closely, you will understand how the flesh of the worshipper is satisfied. మనం సంపూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే శరీరాన్ని ఏ విధంగా ఒక ఆరాధకుడు సంతృప్తి పరుచుకోగలడు. We satisfy our flesh, our body, through the help of our 5 sense organs. ఈ శరీరాన్ని ఈ పంచేంద్రియాల ద్వారా మనం తృప్తి పరుచుకోగలుగుతాం. So that is the arrangement there. All your 5 sense organs will be satisfied if you go there and worship. అక్కడికి వెళ్ళి ఆరాధన చేస్తే ఈ పంచేంద్రియాలన్నీ కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, శరీరం అంతా తృప్తి పడిపోతూ ఉంటుంది. There is a golden calf, the idol is calf. So if you go and see that golden calf, your eye, one sense organ will be satisfied. అక్కడ బంగారు దూడ ఉంది, దాన్ని చూస్తే కళ్ళు తృప్తి పడిపోతాయి. Then they will have some sweets. If you go there, they will give some sweet items to eat. అక్కడికి వెళ్తే తినడానికి కొన్ని తీపి వస్తువులు మనకు అందిస్తారు. So which organ will be satisfied? ఏ భాగం తృప్తి పడుతుంది మన శరీరంలో? Yeah, the mouth, the tongue will be satisfied. నాలుక అక్కడ తృప్తి పడిపోతూ ఉంటుంది. Now you just think about any place where idols are worshipped, they will give some sweet items to eat. ఎక్కడైనా విగ్రహారాధన జరిగినా తినటానికి కొన్ని తీపి పదార్థాలు వాళ్ళు పెడతారు. Then they will produce some good songs so that our ear, another sense organ, will be satisfied. మంచి పాటలను వినిపిస్తారు, చెవులు కూడా తృప్తి పడిపోతూ ఉంటాయి. Then they will produce fragrance, some sweet smelling items there. Your nose will be satisfied. సాంబ్రాణి లాంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు వచ్చేటటువంటిది వాళ్ళు చేస్తారు, ముక్కు తృప్తి పడిపోతూ ఉంటుంది. The next item is our skin. There are some arrangements in these sort of places to satisfy the skin also. శరీరాన్ని సంతృప్తి పరచుకోవడానికి కూడా కొన్ని ప్రదేశాలను అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు.
చర్మం. చర్మాన్ని. Today, some places government banned some of those practices. Banned. That is why. Otherwise, that is also a part of this worship. ఈ దినాలలో అవి అన్ని నిషేధించబడ్డాయి, అందుకనే అవి ప్రస్తుతం జరగటం లేదు. I don't say completely forbidden, but maybe some places happening. But as a rule, government banned it. సంపూర్తిగా నిషేధింపబడలేదు కానీ అధికారికంగా అదైతే జరగటం లేదు. See, all the five sense organs satisfied. మన పంచేంద్రియాలన్నీ తృప్తిపరచబడుతున్నాయి. So the worshipper going there, they feel satisfied. అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అమ్మయ్య ఈరోజు నేను ఆరాధన చేశానని తృప్తి పడిపోతా ఉన్నాడు. But if you worship in such places, what is the final result? ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్ళి ఆరాధన చేసామనుకోండి, దాని ప్రతిఫలం ఏంటి చివరిగా? Just read one verse from Psalm 115. కీర్తనలో 115వ కీర్తనలో మనం ఒక మాట చదువుదాం. Psalm 115 and verse 8. 115వ కీర్తన 8వ అధ్యాయాన్ని వచనాన్ని 115:8 చదువుదాం. వాటిని చేయువారును వాటి యందు నమ్మిక ఉంచు వారందరూ వాటి వంటి వారై ఉన్నారు. వాటిని చేయువారందరూ వాటి వంటి వారై ఉన్నారు. What is the meaning of that verse? దాని అర్థం ఏంటి? వాటిని చెయ్యువారు, it means those who worship like the people of Samaria. సమరయ లాంటి ఆరాధన చేసే వాళ్ళు. Such people are everywhere in the world. ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ అక్కడ ఉన్నారు. అలాంటి ప్రజలు భూలోకమంతా అలాంటి ప్రజలు ఉన్నారు. What is going to happen to them by worshipping like this? ఒకవేళ వాళ్ళు అలాగ ఆరాధించడం ద్వారా వారికి జరిగేదేంటి? వాటి వంటి వారు అవుతారు. వారు కూడా అలాంటి వారే అవుతారు. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? Whichever God you worship, you will get the character of that God. ఏ దేవుణ్ణి అయితే నువ్వు ఆరాధిస్తున్నావో ఆ ముఖ లక్షణాలు, ఆ స్వభావాలు మనకు వస్తాయి. If you worship an animal, slowly you will get the character of that animal in your life also. ఒక జంతువును కనుక ఆరాధిస్తే ఆ జంతువు లాంటి లక్షణాలు కూడా మనకు వస్తూ ఉంటాయి. Have you seen the connection between the worshipper and their God? ఆరాధన చేసేవారు వారి దేవుడి మధ్య సంబంధం మనకు అర్థమైందా? Whichever God you worship, who is your God? Accordingly, your character will be changed. ఈ దేవుడు ఎవరు? దాన్ని బట్టి మన గుణ లక్షణాలు మారుతూ ఉంటాయి. So understand the character of a person. Just ask one question: who is your God? Which God you worship? ఎలాంటి దేవుణ్ణి, ఎవరిని నువ్వు ఆరాధిస్తున్నావు అని ఒక ప్రశ్న అడిగితే దాన్ని బట్టి అతను ఎలాంటి వాడో మనం చెప్పేయచ్చు. సరే కదా? అంతేనా? So these principles you have to keep in mind. ఇలాంటి సూత్రాలను మన మనసులో పెట్టుకోవాలి. Now coming to worship in spirit and truth. ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించడం ఏంటో దాని దగ్గరికి వద్దాం. What is God's plan? God of the Bible. What is God's plan in asking us to worship Him in spirit and truth? దేవుడు, బైబిల్ దేవుడు మనలను ఆత్మలో సత్యములో ఆరాధన చేయండి అనటంలో ఆయన ప్రణాళికలు ఏంటి? We have to understand something about man's creation. మనం మానవ సృజించటాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. How God created us? ఎలా దేవుడు మనల్ని సృజించాడు? Us means Adam and Eve. ఆదాముని అవను ఎలా సృజించాడు? In the image of God. దేవుని స్వరూపమందు చేశాడు. But what happened when they committed sin? వారు పాపం చేసినప్పుడు ఏం జరిగింది? They lost that image. ఆ రూపాన్ని వాళ్ళు కోల్పోయారు. Now what is God's plan? ఇప్పుడు దేవుని ప్రణాళిక ఏంటి? To give back the image that man lost. ఏ స్వరూపం అయితే మానవుడు కోల్పోయాడో ఆ స్వరూపాన్ని తిరిగి మనకి ఇవ్వాలని దేవుని ప్రణాళిక. Or to make man again in the image of God. మరలా దేవుని స్వరూపమందు మనం చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. What is God's image? దేవుని ముఖ స్వరూపం అంటే ఏంటి? Bible says God is spirit, nobody has seen God.
బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే దేవుడే ఆత్మ. ఆత్మని ఎవరు చూడలేరు. So God himself took a human form and came to this world. దేవుడే మానవ రూపిగా మారిపోయి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. Who is that? ఎవరైనా? Jesus Christ. యేసు ప్రభువు. He is God in human form. యేసు ప్రభువు అంటే మానవ రూపంలో ఉన్న దేవుడు. So if you look at Jesus Christ, you can see how God is. యేసు ప్రభువుని గనక చూస్తే దేవుడు ఎలా ఉంటాడో చెప్పగలం. God's plan is to give God's image to us. Means if you look at the person Jesus Christ and get his image, the image of Jesus or the character of Jesus, if you get, you are conforming to the image of God. దేవుని రూపం మనిషికి ఎలా వస్తుంది అంటే యేసు ప్రభువును జాగ్రత్తగా గమనించడం ద్వారా ఆయన లక్షణాలు మనకు వస్తే అంతిమంగా దేవుని లక్షణాలు మనకు వచ్చినట్టే, దేవుని రూపాన్ని మనం పొందుకున్నట్లే. But we have to understand, getting the image of God in our life takes place in 3 different stages. మన జీవితంలో దేవుని రూపాన్ని 3 రకాలుగా పొందుకోవచ్చు. I told you, Jesus Christ is the image of God. యేసు ప్రభువే దేవుని స్వరూపం. So we get the image of Jesus Christ in our life in 3 different stages. 3 రకాలైనటువంటి భాగాలుగా మనము యేసు ప్రభువు వారి స్వరూపాన్ని పొందుకుంటాం మన జీవితంలో. That is, first stage is when we believe in the Lord Jesus Christ, our spirit will become like Jesus Christ. యేసు ప్రభువుని నమ్మిన క్షణానే మన ఆత్మ యేసు ప్రభువు లాగా అయిపోతుంది. That is stage number 1. అది మొదటి దశ. The second one is day by day, as we live in this world, day by day our mind is gradually becoming like the image of Jesus Christ. ఆత్మ యేసు ప్రభు రూపంలోకి వచ్చేసినాక మన మనసు మన వాక్యంలోను జీవిస్తూ కొద్దిగా మానవ మనసు రూపాంతరం చెందుతుంది. So this changing of mind taking place gradually. నిదానంగా మానసికంగా కూడా యేసు ప్రభు లాంటి మనసు మనం పొందుకుంటాం. Our spirits already in the past when we believed became like Jesus Christ. మన ఆత్మ యేసు ప్రభు లాంటిది అయిపోయింది విశ్వసించిన రోజునే. But today, as you obey the word of God, obey the commands of Jesus Christ, your mind is transformed and renewed and you become slowly like Jesus Christ. వాక్యాన్ని విశ్వసించడం ద్వారా పాటించడం ద్వారా నిదానంగా మన మనసు రూపాంతరం చెంది దినదినము నూతనపరచబడుతూ ఉంది. That is otherwise known as present day salvation. అది ప్రస్తుత రక్షణ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. And the third stage is when the Lord Jesus Christ comes back, our bodies will be like the body of Jesus Christ. మూడవ దశ ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు మనము మన దేహాలు సంపూర్తిగా ఆయన దేహం లాంటి మహిమా దేహాలు ధరించుకుంటాయి. So in these 3 different stages we become completely like Jesus Christ. ఈ 3 దశలుగా మనము యేసు ప్రభువులో సంపూర్ణంగా మార్చబడతాం. The first stage, that is the spirit. For that, what you have to do is believe in the Lord Jesus Christ as your Savior and Lord. మొదటి దశ ఏమనుకున్నాం? మన ఆత్మ యేసు ప్రభువు లాగా మారిపోతుంది ఎప్పుడు? ఆయనను నమ్మిన రోజే. For our bodies, we don't have to do anything. At the time Jesus Christ comes, all on a sudden our bodies will be changed and become like the body of Jesus. యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు 3వ దశలో మనం ఏం చేయవసరం లేదు దానికి. దాని అంతటికి తానే ఈ మట్టి దేహం మహిమ దేహంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. But the renewing of the mind is not like that. It doesn't come automatically easily. మనం మనసు రూపాంతరం చెందేది అది దానంతటికి అదే జరగదు. For that, our
cooperation is needed for transforming our mind. మన మనసు రూపాంతరం చెందాలి అంటే దానికి మనం సహకరించాలి, మనం కూడా చేయాలి, పని చేయాలి. So the other two, only believing, the other two takes place, but for the renewing of the mind, your cooperation is needed. మొదటి దశకు మనం ఏం చేయాల్సిన పని లేదు, మూడవ దశకు కూడా మనం ఏం చేయాల్సిన పని లేదు, రెండవ దశకు మన సహకారం అందించాలి. God has arranged so many plans for that. దాని కొరకు దేవుడు ఎన్నో ప్రణాళికలను సిద్ధపరిచాడు మన కొరకు. In Romans chapter 8 and verse 28, రోమా పత్రిక 8:28 వచనంలో we read everything work together for the good. మనకు సమస్తము మంచి జరగటం కొరకై సమస్తము సమకూడి జరుగుతున్నాయి అని ఆ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. What is the subject mentioned there? అక్కడ ఏ పాఠ్య భాగం వివరించబడింది? It is about our becoming like Jesus, to conform to the image of Jesus Christ. That is the subject there. అక్కడ అంశం ఏంటంటే యేసు ప్రభు ముఖ స్వరూపము, సంపూర్ణ స్వరూపము కావడానికి సమస్తం సమకూడి జరుగుతాయి. So God is making use of so many arrangements for that. దేవుడు మన సంపూర్ణ పురుషులుగా మారటం కొరకు అన్ని రకాలైనటువంటి సిద్ధపాటు చేశాడు. And one important thing we find in that verse 29. అక్కడ 29వ అధ్యాయం వచనంలో ఒక మాట, ప్రాముఖ్యమైన మాట మనం చూస్తాం. Will you read that? ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగునట్లు దేవుడు ఎవరిని ముందు ఎరిగెనో వారు తన కుమారునితో సారూప్యము గలవారగుటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించెను. What is the meaning of that? దీని అర్థం ఏంటి? Our Lord Jesus Christ should become the Jeshtudu. Is it the word Jeshtudu? The firstborn. He should be the firstborn. ఆయన జ్యేష్ఠుడుగా దానికి ఉన్నాడు. The brother who shared during worship, I think he was touching that subject. Here Jesus Christ is mentioned as the firstborn. జ్యేష్ఠుడగునట్లు అనే మాటను మనం చూసాం కదా, ఆయనే మొదటి ప్రథమ ఫలము. Jeshtudu means పెద్ద కుమారుడు. In the Gospels, what do we read about Jesus Christ? సువార్తలలో యేసు ప్రభు గురించి మనం ఏం చదువుకుంటాం? He is the only begotten Son of God. ఆయన ఒకే ఒక కుమారుడు, ఏక కుమారుడు. See why these two phrases? ఎందుకని ఇక్కడేమో జ్యేష్ఠుడు అన్నాడు, అక్కడ ఏక కుమారుడు అని ఉంది. Eka Kumarudu means, what does it mean? He is the only person in the family of God. Jesus Christ is the only person like Jesus Christ. దేవుని కుటుంబంలో యేసు ప్రభు వంటి వారు ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు, ఆయన ఒక్కడే కుమారుడు, ఏక కుమారుడు. But God is not satisfied with that. దానికి దేవుడు సంతృప్తి పడలేదు. God wants more children in His family, but they should look like Jesus Christ. దేవుని కుటుంబంలో అనేక మంది ఆయన పిల్లలుగా మార్చబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. So what God is making the arrangement? అక్కడ ఆయన ఏవి ఏర్పాట్లు చేశాడు? The only begotten Son is promoted to the firstborn. ఏకైక కుమారుడు జ్యేష్ఠ కుమారుడు అయ్యాడు. What is the difference between these two? ఈ రెండింటికి మధ్య తేడా ఏంటి? ఏక కుమారుడికి జ్యేష్ఠ కుమారుడికి. If I say I am the only begotten Son, it means there is only one Son. ఒకవేళ నేనే ఏకైక కుమారుడిని అని అనుకుంటున్నా, నా కుటుంబంలో నేను ఒక కుమారుడినే. But if I say I am the firstborn in my family, నా కుటుంబంలో నేను జ్యేష్ఠుడిని అంటే అర్థం ఏంటి? ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారనే కదా. ఒకడో ఎక్కువ ఇంకొచ్చు, ఒకటా రెండా, ఇంకెంతమైనా ఉండొచ్చు. So it means there are more children. దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అనేక మంది కుమారులు ఉన్నారు. How that only begotten Son became the firstborn? ఏకైక కుమారుడు జ్యేష్ఠ కుమారుడు ఎలాగ మారాడు? The only begotten Son died. ఆ ఏకైక కుమారుడు ఏమైపోయాడు? చనిపోయాడు. And he rose again on the third day. మరలా ఆయన తిరిగి లేచాడు మూడో దినాన. But as he rose again, who is he now? ఆయన లేచినప్పుడు ఎవరైనా? He is the firstborn. ఆయన ప్రథమ ఫలం, జ్యేష్ఠ పుత్రుడు. Are you understanding what
ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? ఏకైక కుమారుడు To- జ్యేష్ఠ కుమారుడు ఎలా అయ్యాడు? To make it more clear, దాన్ని ఇంకా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడం కొరకు suppose I have one paddy corn in my hand. నా చేతిలో ఒక వరి గింజ ఉంది. I'm not satisfied with one. ఆ వరి గింజ ఒక దాంతో నేను తృప్తి పడట్లేదు. I want more. Hundreds of paddy I నాకు want. ఆ వడ్లు వరి గింజలు చాలా కావాలి. What I should do? ఏం చేయాలి నేను? I should send it to the ground. దాన్ని నేను భూమిలో పాతి పెట్టాలి. Then what will happen? అది పాతి పెట్టి నాకేమవుతుంది? The one that is planted, that first only corn, it will die. ఆ మొదటి గింజ చచ్చిపోతుంది. Then what will happen? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? A new plant is grown. మరి ఒక నూతనమైనటువంటి మొక్క దానిలో నుంచి మొలుస్తూ ఉంది. And how many corn in that new plant? ఆ చెట్టుకి ఎన్ని గింజలు వస్తాయి? ఒకటే వస్తుందా? So many new corn. అనేకమైనటువంటి గింజలు దాని నుంచి పుడతాయి. How that corn look like? ఆ గింజ ఎలా కనపడుతుంది మనకి? Eh? నాటిన దానిలాగానే కనపడుతుందా? The one new plant and the corn in that looks like the one I planted and died. ఈ కొత్తగా మొలిచిన గింజలన్నీ పాతి పెట్టిన గింజ వలె ఉంటాయి. Have you seen the secret? ఇప్పుడు అర్థమైందా రహస్యం? So this is the same thing in the case of Jesus. యేసు ప్రభు విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. Jesus is the only corn. ఆయన ఏకైక గింజ లాంటి వాడు. God wants more corn. దేవుడు ఆ గింజ నుంచి అనేకమైన గింజలను తయారు చేయాలనుకున్నాడు. So God is doing the work of a farmer. అప్పుడు వ్యవసాయదారుడిగా దేవుడు దాన్ని వ్యవహరించాడు. So he is allowing his son to die. ఆయన కుమారుణ్ణి భూమిలో పాతి పెట్టడానికి అనుమతించాడు. So third day he is rising up. మూడో దినాన ఆయన తిరిగి లేచాడు. As a result, what should happen? పునరుద్ధానం వల్ల ఏం జరిగింది? If you believe in that resurrected Lord Jesus Christ, పునరుద్ధానుడైన యేసుక్రీస్తును నువ్వు విశ్వసించిన దినాన the life of Jesus will pass on to your life. ఆయన జీవము మన బ్రతుకులోనికి వచ్చింది, మనలోనికి వచ్చింది. I told you about the corn that is buried and the new corn in the plant. ఏ గింజనైతే నేను పాతి పెట్టామో కొత్త గింజలు దాని నుంచి మొలిచినాయని చెప్పినట్లు How that happened? అది ఎలా జరిగింది? You told both looks the same. The one planted and the corn in the new plant looks the same, you said. భూమిలో నాటింది మొలిచిన గింజలు రెండు ఒకే రకంగా ఉన్నాయని మీరు చెప్పారు. How it happened? ఎలా జరిగింది? అది దేనిలో నుంచి పుట్టినాయి? చనిపోయడం మాత్రమా? చనిపోవడం మాత్రమేనా? The life from the dead corn passed on to the new corn. Each corn in the new plant. చచ్చిపోయినటువంటి ఆ గింజలోని జీవం ఈ బ్రతికిన మొక్కలోని ప్రతి గింజకు వచ్చింది. Same thing when we believe in the Lord Jesus Christ who died and rose again. చనిపోయిన యేసుక్రీస్తుని నమ్మటం ద్వారా పునరుద్ధానుడైన యేసుక్రీస్తులోని జీవం మనలోకి వచ్చింది. So only in Christianity this secret is revealed. క్రైస్తవంలోనే ఈ రహస్యం బహిర్గతం చేయబడింది, There are so తెలియజేయబడింది. many religions in this world. చాలా రకాలైనటువంటి మతాలు ఈ లోకంలో ఉన్నాయి. Did you ever hear any religions telling, I got the life of our God? ఏ మతంలోనైనా దేవుని జీవం మాలోకి వచ్చిందని చెప్తారా? I got the life of Krishna or Rama or Muhammad or Mahavir. Did you ever hear, I got ఎక్కడైనా మహమ్మద్ ప్రవక్త జీవం నాలోకి వచ్చింది, కృష్ణుడి జీవం నాలోకి వచ్చిందని ఎక్కడైనా చదివారా, విన్నారా? no religion teach that. మతపరమైంది ఏది అలా చేయలేదు. They will only teach some of the teachings of our founders, our gurus. We believe in the teachings. బోధకులు కొన్ని మంచి లక్షణాలు వారు మనకు బోధిస్తారు అంతే. But Christianity is something different. క్రైస్తవ్యం మరి దానికి వ్యత్యాసంగా వేరుగా ఉంటుంది. Not only the teachings of Jesus Christ, more than that, we got the life of Jesus. యేసు ప్రభు బోధనలే కాకుండా ఆయన జీవాన్ని కూడా పొందుకునే మార్గం మనకు చూపిస్తారు. What is the reason? దానికి రుజువేంటి, కారణం ఏంటి? Only with the life we can conform to the image of Jesus Christ. యేసు ప్రభు వారి ముఖ స్వరూపం జీవం మనం పొందుకుంటూ ఉన్నాం. So God's ultimate plan is to make us like Jesus Christ.
దేవుని అంతిమమైన ప్రణాళిక ఏంటంటే మన అందరినీ ఆయన రూపంలాగా యేసు ప్రభులాగా మార్చాలని కోరుకుంటున్నాడు. There are so many methods for that. దానికి రకరకాలైన పద్ధతులు ఉన్నాయి. And one of the methods, very important method, is by worshipping the Lord. అతి ప్రాముఖ్యమైన విధానం పద్ధతి ఏంటంటే ఆయనను ఆరాధించుట ద్వారా ఆయన స్వరూపాన్ని మనం పొందుకుంటాం. Already we have seen in Psalm 115, if you worship the animal there, you will become like the animal. ఇప్పటికే మనం కీర్తన గ్రంథంలో చూసాం, జంతువును ఆరాధించేవారు జంతు రూపం అని పొందుకుంటారు. And take the principle to Christ. అదే సిద్ధాంతాన్ని యేసుక్రీస్తు వరకు తీసుకొస్తే, If you worship Jesus Christ, యేసు ప్రభువును గనుక ఆరాధిస్తే you will become like ఎలా మారుతాం మనం? చెప్పండి. యేసు ప్రభులాగా. యేసు ప్రభులాగా. So this is the secret. అదే రహస్యం. So you must understand the purpose why God is asking us to worship in spirit and truth. దేవుడు మనలను ఆత్మలో సత్యముతో ఎందుకు ఆరాధించమంటున్నాడో అనే దానికి మనం ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. క్రీస్తు రూపం మనలోనికి రావాలంటే అలాగ మనం ఆరాధించాలి. We are not coming here today, this evening, we are not coming here to pray, just to make some prayer. మనం ఈ రోజు కేవలం ప్రార్థన చేయడానికి రాలేదు. Some people, they say sometimes they carry some oil, bottle of oil also, and come, I'm going to pray. కొన్ని సంఘాలలో నూనె డబ్బాలు తీసుకుని వస్తారు ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి. So you must understand the difference between prayer, praising, thanksgiving, worship. Different words we find in the Bible. ప్రార్థన అంటే ఏంటి, కృతజ్ఞత అంటే ఏంటి, స్తుతి అంటే ఏంటి, ఆరాధన అంటే ఏంటి, రకరకాల పదాలను మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. To give small example, ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. what is prayer? ప్రార్థన అంటే ఏంటి? Example, my son is asking me, Daddy, I want 1000 rupees. నా కుమారుడు వచ్చి, డాడీ నాకు 1000 రూపాయలు కావాలి డాడీ అన్నాడు అనుకోండి. What you can call in spiritual language? దాన్ని ఆత్మీయమైన భాషలో ఏమంటాం? Prayer. ప్రార్థన అంటాం. ప్రేయర్. What is prayer? ప్రార్థన అంటే ఏంటి? Making my need known to God. That is prayer. నా అవసరతలు ఏంటో దేవునికి తెలియజేయడం ప్రార్థన. So Lord's Day, are we coming for prayer mainly? ప్రభు దినాన మనం ప్రార్థన చేయడానికి వస్తున్నామా? That is not our main concern. మన ప్రాముఖ్యమైన భాగం అది కాదు. So I give him 1000 rupees. నా కుమారుడు 1000 రూపాయలు అడిగాడు, నేను ఇచ్చేసాను. What he will do at that time? అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు? నా కుమారుడు ఏం చేస్తాడు? Thank you, Daddy. వందనాలు నాన్న అంటాడు. So you understand what is thanksgiving? కృతజ్ఞత అంటే ఏంటి అర్థమైందా ఇప్పుడు? I received some blessing, some gift, so I say thanks in return. నాకు ఆశీర్వాదాలు వచ్చినాయి, కొన్ని బహుమానాలు వచ్చినాయి, అందుకని నేను ఏం చేశాను? కృతజ్ఞతలు అని చెప్పాను. But my son, just by saying thank you, Daddy, did he praise me or did he worship me? కేవలం కృతజ్ఞత చెప్పాడే కానీ నన్ను ఏమైనా ఆరాధించాడా, స్తుతించాడా? What do you think? He never praised me or never worshipped me. నన్ను ఆరాధించలేదు, నన్ను స్తుతించలేదు, కేవలం కృతజ్ఞత మాత్రం చెప్పాడు. So understand, prayer is not worship, thanksgiving alone is not worship. ప్రార్థన ఆరాధన కాదు, కృతజ్ఞత కూడా ఆరాధన కాదు. But one day, suppose my son is coming and telling me, Daddy, what a loving daddy, what a good loving daddy you are. ఒక రోజు నా దగ్గరికి వచ్చి, నానా నువ్వు ఎంత మంచివాడు నానా, నువ్వు నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావో నానా అని చెప్తే, What is that? దాన్ని ఏమంటారు? That is more to worship. అది ఆరాధన అంటే. We cannot worship any human beings. మనం ఏ మనుషులను ఆరాధన చెయ్యం. Maximum we can praise them. That is praise. వాళ్ళని పొగుడుతాం, అంతేగాని ఆరాధన చెయ్యం. But when we turn to God, when we lift up His character, good means character of God. You are a good God, you are a loving God. When
when we turn to God and say, that we can say worshiping Him. దేవుని వైపు చూసి ఆయన లక్షణాలను చూసి పొగుడుతా ఉంటే స్తుతిస్తా ఉంటే అది ఆరాధన అవుతుంది. Are you understanding the difference? ఇప్పుడు అర్థమైందా ఈ వ్యత్యాసం? So on the Lord's Day when we come, our main duty is to lift up the character of our God. మన ప్రధానమైన పాత్ర ఏంటంటే దేవుని లక్షణాలను పైకెత్తుతూ స్తుతిస్తూ ఘనపరుస్తూ ఉండటమే ఆరాధన రోజు. The English word worship, it comes from another English word, that is worship. వర్షిప్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం వర్తషిప్ అనే పదంలో నుంచి వచ్చింది. వర్తషిప్ అంటే తగిన దానిలో నుంచి తగినట్లుగా ఆయనకు చెల్లించటం. Now just see one verse where that worship is used in worship. ఎక్కడ ఆ వర్తషిప్ అనే పదాన్ని తగినట్లుగా నా పదాన్ని తగిన దాన్ని ఇచ్చిన పదాన్ని వాడారో చూద్దాం మనం. Just turn to book of Revelation, ప్రకటన గ్రంథంలో నుంచి verse 12. 12వ అధ్యాయము Verse 12, chapter 5, verse 12. 5వ అధ్యాయము 12వ వచనాన్ని చదువుతున్నాను. వారు వధింపబడిన గొర్రెపిల్ల శక్తియు ఐశ్వర్యమును జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు స్తోత్రమును పొందనర్హుడని. పొందనర్హుడు అనే పదాన్ని అక్కడ చూసాం. అదే వర్తషిప్ అనే అర్థానికి ఇస్తుంది. So what are the qualities of God mentioned here? So many qualities of God is mentioned here. ఎన్ని లక్షణాలను ఇక్కడ ప్రస్తావించడం చూసాం చూడండి. మహిమ ఘనత, శక్తియు ఐశ్వర్యమును జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు. These are all the characteristics of our God. ఇవన్నీ దేవుని గుణ లక్షణాలు. మీరే అర్హుడు. మీరే దానికి తగిన వారు అర్హులు. So from that arhudu, from that word worship, that word has come. దా పదాన్ని బట్టే వర్షిప్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం వచ్చింది. ఆరాధన అనే పదం వచ్చింది. So in our worship meeting, that should get the priority, lifting up the various characteristics, goodness of our God. దేవుని అనేక గుణ లక్షణాలను పైకెత్తి చూపిస్తూ స్తుతిస్తూ గణపరచటమే ఆరాధన. So when we lift up these qualities and characters of God, what is happening in our life? దేవుని గుణ లక్షణాలను ఎత్తి స్తుతిస్తూ గణపరుస్తూ ఉన్నప్పుడు మనలో జరిగేది ఏంటి? God will take some of the transferable qualities. There are some qualities which are transferable. That qualities will be brought to our life. కొన్ని లక్షణాలు దేవుడు మనలోని కూడా ప్రసరింపజేస్తా ఉంటాడు. God has got two types of qualities. రెండు రకాలైనటువంటి లక్షణాలు ఆయన కలిగి ఉంటాడు. One is transferable quality, transferable to his children. Another one non-transferable quality. ఆ లక్షణాలు ఏంటంటే కొన్ని మనకు ప్రసరింపజేస్తాడు ఆ లక్షణాలు, కొన్ని లక్షణాలు ప్రసరింపబడవు. Can you give an example of God's character which he can transfer to our life? దేవుని లక్షణాలలో ఏది మనలోకి ప్రసరింపజేశాడో ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. చెప్పండి, మీరే చెప్పండి ఒక ఉదాహరణ. ఏ లక్షణాన్ని దేవుడు మనలోనికి ప్రసరింపజేశాడు? Holiness or love. ప్రేమ. Very famous ప్రేమ. దేవుళ్ళో ఉన్న ప్రేమ మనలోనికి ప్రసరింపజేశాడు. God's love is poured into our heart. That is what we read. ఆయన ప్రేమ మన హృదయంలో కుమ్మరింపబడింది అనే మాట చదువుతాం. So in our worship meeting, when we talk about the love of God, what is happening is the Holy Spirit will take that love into our heart also. ఆరాధనలో దేవుని ప్రేమ గురించి మనం ఎక్కువగా స్తుతిస్తూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రేమ స్వభావాన్ని మన హృదయంలోనికి ప్రసరింపజేస్తాడు. So when our heart is filled with love more and more, we are conforming more and more to the image of Jesus. మన హృదయం ప్రేమతో నింపబడే కొలది దేవుని ముఖరూపం లాంటి దేవుని లక్షణంలోనికి మనం మార్చబడుతూ ఉంటాం. So this is God's plan in asking us to worship God. దేవుడు మనలను ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించమనటంలో ఇన్ని ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. And what are the items
we have to use in our worship meeting? ఆరాధనలో మనం ఉపయోగించవలసిన సాధనాలు ఏంటి, We have వస్తువులు no ఏంటి? time to take all those from the Word of God. అవన్నీ నేను వాక్యంలో చూపించే సమయం నాకు లేదు. కానీ One is songs. In 1 Corinthians 14, we read we have to use proper songs in our worship meeting. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 14వ అధ్యాయంలో రాయబడినట్లుగా పాటలను మనం వాడతాం, పాటలు పాడుతాం. There are spiritual songs in which the beauties and the glories of Jesus Christ is described. దేవుని సౌందర్యాన్ని మహిమను గురించి వివరించే పాటలు ఉన్నాయి. ఆ పాటలను ఆరాధనలో మనం పాడతాం. But what I have noticed in many Andhra assemblies, ఈ ఆంధ్రాలో మరికొన్ని సంఘాల్లో నేను గమనించింది ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను కొంచెం లేట్గా వచ్చింది లేదు, but many assemblies the believers don't come in time to take part in the song. చాలా సంఘాలలో విశ్వాసులు పాటల సమయానికంటే ముందు రారు, పాటలు అయిపోయినాక వస్తారు. They think that songs it is for others who got more time. పాటలు దేవుందిలే, ప్రజలు రావటం కొరకు పాడేవిలే అని అనుకుంటారు విశ్వాసులు. But understand the word of God says songs, spiritual songs are also a part of our worship. ఆత్మీయమైన పాటలు, గీతాలు కూడా ఆరాధనలో ఒక భాగం అని వాక్యంలో రాయబడింది. In the Old Testament we know that God is asking to prepare certain things, maybe some ointment or maybe some perfume. So God told very specifically, whatever I commanded, you have to take all those items and you have to prepare that. పాత నిబంధనలో దేవుడు ఏదైనా సిద్ధపరిచి ఉంచండి అంటే ఖచ్చితంగా సుగంధ ద్రవ్యాలు లాంటివి ఖచ్చితంగా దాన్ని సిద్ధపరిచి ఉంచాలంతే, అది వేరే దారి లేదు, వేరే మార్గం లేదు. So if somebody don't do that, cut them off, punish them. That's what the Bible says. వాది గనక వాళ్ళు చేయకపోతే దేవుడు ఏమంటాడు, వారిని తీసివేయండి, వాళ్ళని సంఘం నుంచి వెలివేయండి అని కూడా అంటాడు. So the same God is telling in New Testament, these are the items you have to take in worship. కొత్త నిబంధనలో కూడా అలాగే చెప్పాడు, ఆజ్ఞాపించినట్లుగా చెప్పాడు. పాటలు కూడా ఆరాధనలో భాగంగా ఆజ్ఞాపించి చెప్పాడు. So if you don't come and join for the songs, what is the result? ఆ పాటల్లో మీరు లేకుండా పాడకుండా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? You are offering an incomplete worship. అసంపూర్తి అయిన ఆరాధనను మీరు సమర్పిస్తున్నారని అర్థం. Not only that, if you are not here for the meeting at the right time, you are insulting the Lord Jesus Christ. సమయానికి కనీసం సమయానికి రాకపోవటం దేవుణ్ణి అవమానపరచినట్లు. Collector is asking you, come and meet me in my office at 10 o'clock. కలెక్టర్ గారు 10 గంటలకు వచ్చి నన్ను కలువు అని అంటే What time you will go? ఏ సమయానికి వెళ్తారు? 10:30కి వెళ్తారా? You are afraid of collector. కలెక్టర్ అంటే భయం ఉంది. But God is asking, come and meet me 10 o'clock in your assembly. దేవుడు మనలను 10 గంటలకు వచ్చి సంఘంలో కలుసుకోండి అని అంటే What time you go? ఏ సమయానికి వెళ్ళాలి మనం? The collector is coming 10 o'clock itself and waiting for you for half an hour. కలెక్టర్ గారు 10ంటికి రమ్మన్నట్లుగా వచ్చారు, అర్ధ గంట నీ కొరకు వేచి ఉన్నారు. What is that? Are you respecting collector or you are insulting collector? ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు అక్కడ ఎదురు చూస్తున్నాడు, నువ్వు వెళ్ళలేదు, దాన్ని కలెక్టర్ గారిని గౌరవించినట్టేనా మనం? అవమానించినట్లా? In many of our assemblies, our Lord, who is the King of Kings and the Lord of Lords, is insulted. ప్రభువుల ప్రభువు, రాజుల రాజు చాలా సంఘాలలో అలాగున అవమానించబడుతున్నాడు. So through the songs, remember him. పాటల ద్వారా ఆయనను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. Then through Kritanyada Stuti, no time to take all the verses. Kritanyada Stuti, we remember him. ఆయన స్తుతించుట ద్వారా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. From the ministry of the Word of God, take appropriate portion from the Word of God and show the glories of Jesus, and we remember Jesus like that. దేవుని వాక్యాన్ని గురించి, దేవుని లక్షణాల గురించినటువంటి భాగాలను వాక్యంలో నుంచి చదువుకుంటాం. So by this time, by these 3 items, almost our heart is filled with the Lord Jesus. ఈ 3 పనుల ద్వారా మన హృదయం నింపబడుతూ ఉంటుంది. So we were remembering Jesus. So various thoughts fill our heart.
thoughts. రకరకాలైనటువంటి తలంపులు, దేవుని తలంపులు మన హృదయాన్ని నింపుతూ ఉంటాయి. And then the next item, that is taking part from the bread and the wine. ఆ తర్వాత మనం ఆ రొట్టెను రసాన్ని తీసుకుంటాం. So that is also to remember the Lord. అది కూడా ప్రభువుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటానికే. No magical power in that, no miracle. It is not a prasadam. అది ప్రసాదం లాంటిదిగా, అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యాలు లాంటివి కావు. The bread will teach us the details about the body of Jesus, how a corn of wheat is broken, painful experience become a bread, our Lord Jesus రొట్టె Christ. మనకు చాలా పాఠాలు చెబుతాయి. ఎలా నాటబడిందో, ఎలా దంచబడిందో, ఎలా కాల్చబడిందో, రూపాన్ని ఎలా కోల్పోయిందో, ఇవన్నీ రొట్టె మనకు చెప్పే పాఠాలు. So this is known as taking part from the table worthily. ఇవన్నీ మనం తగినట్లుగా, ఆయన అర్హుడని తగినట్లుగా మనం సిద్ధపడి తీసుకోవాలి, అర్హత పొంది తీసుకోవాలి. So in short, this is some of the important items we have to remember about worshiping the Lord on the Lord's Day. ప్రభు దినాన ఆయనను ఎలాగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటామో సూక్ష్మముగా వివరించబడిన కొన్ని సంగతులు. So if you worship Him worthily, there is blessing for you. ఆయనను తగినట్లుగా మనం ఆరాధన చేస్తే దాని ఆశీర్వాదాన్ని మనమే పొందుకుంటాం. Father is looking for such worshippers. తండ్రి అయిన దేవుడు అలాంటి ఆరాధికుల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు. That our spiritual eyes be opened and we worship the Lord in the right manner, so that the Lord is glorified. మన ఆత్మీయమైన కన్నులు తెరవబడి యేసు ప్రభువును సరైన రీతిలో అవగాహన చేసుకొని, అర్థం చేసుకొని ఆరాధించాలని తండ్రి కోరుకుంటున్నాడు. కొంచెమైనా అర్థమైందా? So slowly. So we can, everything all of a sudden we cannot. I am in the Lord, believed Lord, more than 50 years, still more than 55, still studying things. So 55 సంవత్సరాలుగా నేను ప్రభులో ఉన్నాను, అయినా ఇప్పటికీ నేను కొన్ని చదువుకుంటా ఉన్నాను, ధ్యానం చేసుకుంటా ఉన్నాను. నిదానంగా ఈ లక్షణాలన్నీ మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. So don't think that I studied everything. I am going Sunday, taking part from the table. I finished everything. I know everything. Don't think that. ఆదివారం వెళ్తున్నాను, ఆ రొట్టెలో పాలు పంపులు పొందుతున్నాను, నాకు అన్నీ తెలుసు అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. మనం Growing to the image of Jesus Christ. That is our aim. మన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన స్వరూపంలోనికి మనం ఎదగాలి. And the Lord's name be glorified. ఆయన నామము మహిమపరచబడును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం.